सद्दाम भाई में बहुत पहले से पहचान था, भाई अच्छे थे। ये लोगों ने धोखे से बड़ों ने मारा है, लेकिन इनकी ताकत नहीं है सामने आ जावे। सद्दाम भाई ने बहुत जनों के लिए अच्छा भी करा है, ये लोगों ने खोटा करा है। हमारा भाई था, ये लोगों ने तो भूल कर डाली है, इनको खबर नहीं है कि कहाँ डाल दिया है। बाकी जितना बने इतना पुलिस कार्यवाही करे, सजा मिलनी चाहिए लोग को, बस ये માંગે હે। આ લોકો બધા લુખ્ખા તત્વો છે। આ લોકો જ્યારે ત્યારે આવીને ફતેવાડીમાં ગમે ત્યારે તચ્છરીઓ કાઢીને દારૂ વારૂ પીને બધા સાથે મગજમારીઓ જ કરતા હોય છે અને જેને તેને આવીને મારતા જ હોય છે। આ લોકોનું ત્રાસ વધી જવાથી અમારા ભાઈ સદ્દામે એમ કીધું કે ભાઈ આ બધું સારું લાગતું નથી, તમે લોકો મહેરબાની કરીને આવા ધંધા બંધ કરી દો। આ તમે દારૂ વેચો છો, એમડી વેચો છો ને જ્યારે ત્યારે આવીને લોકોને અહીંયા છરીઓ બતાવીને ધાક ધમકી દઈને પૈસા પડાવી લો છો, એના બહેતર છે ભાઈ તમે તમારા જોવા પર જઈને આવું બધું કરો, આવું સારું નથી લાગતું। मेरा नाम सज्जाद हुसैन जावेद हुसैन मोमिन है। अभी जो हत्या की घटना हुई है, एक मर्डर हुआ है सरखेज के फतेहवाड़ी विस्तार में, क्या घटना है, कैसे बनी है और जिसकी हत्या है वो कौन लगते हैं आप? सद्दाम हुसैन मेरे भाई है, उनकी हत्या हुई है। हम लोग बैठे थे फतेहवाड़ी, हम बैठते रोज़ वो जगह पे, और ये लोग बहुत आ गए वहाँ पे ने हमला कर दिया। वहाँ पे हम लोग बैठे ही थे, बस वो हमले में मेरे भाई की हत्या हो गई। क्या क्या लेकर के आए थे वो हथियार? लोगों का टोला था? हथियार उनके पास, टोला तो बहुत ज़्यादा था, हथियार उनके पास थे, तलवार डंडे छुरियाँ सब थी, बहुत ज़्यादा टोला था। और सुना है कि कल भी कोई इसी बात पे झगड़ा कल भी हुआ था इसी बात पे झगड़ा, क्योंकि वो लोग रोज़ दारू पी के ने लोगों को हैरान करते, परेशान करते। मेरे भाई ने वो लोगों को रोका ऐसा करने से। कल मस्तान मस्जिद पे कल रात को तो मेरे भाई साथ उन लोगों ने तकरार करी, उस बात से फिर ये मामला आगे बढ़ा। हमला करने वाले नशे में थे ऐसा कुछ? वो रोज़ नशे में रहते। कितने लोगों को लगा है? उसके साथ साथ आपको भी कुछ इजा है? हाँ मुझे भी लगा है, मेरा एक भाई है दूसरा सलमान, उसको भी लगा है, और मेरे भाई को ज़्यादा लग गया। आप जब हमला हुआ तब उसी जगह पे हम हाजिर थे, आप अपनी जान बचा के मौजूद थे, हमने अपनी जान बचाई। आपके साथ कितने लोग थे और भी इनके साथ में बैठे? हम लोग हो गए 7-8 लोग हो गए हम लोग। 7-8 में से सद्दाम के अलावा किसी और को लगा है? मुझे लगा है, और मेरा एक भाई है दोस्त है सलमान, उसको लगाएगा। सुना है अंगत अदावत थी, क्या कारण क्या हो सकता है अंगत अदावत? ये क्या सलमान कारण है, हो सकता है? इसको लगा है। अंगत अदावत थी, क्या कारण हो कोई सकता है? अदावत नहीं थी, ये बस वो लोग आए और हम पे डायरेक्ट हमला कर दिया है। कारण तो होगा कोई हमला? कल ये रात था को कि मैंने कल रात बताया को ना, लोग कल बताया रात ना को वही। जो हुआ मस्तान मस्जिद पे, बस उसके बाद ये लोगों ने हमला कर दिया। मतलब ऐसा क्या हुआ था? मस्तान मस्जिद पे ये छुरियाँ लेके खड़े थे, लोगों को गाली दे रहे थे, ऐसे सब कर रहे थे। इनके धंधे है एमडी के, दारू के, इनके धंधे है सब। तो ये लोग लोगों को हैरान परेशान करते ही रहते हैं वहाँ पे मस्तान मस्जिद पे। मेरे भाई ने रोका इन लोगों को कि तुम लोग ये सब यहाँ मत करो, यहाँ नहीं चलेगा, तो उसमें अदावत हो गई। इन पे आगे कोई गुनाह है? इन लोगों पे हाँ, ये गुनाहित इतिहास है इनका। और आसपास कोई सीसीटीवी जहाँ भी ये वारदात हुई, घटना हुई, तो कोई सीसीटीवी? वारदात हुई वहाँ पे है वहाँ सीसीटीवी, CCTV मिल जाएगा आपको। કેવા ઘાતક શસ્ત્રો દ્વારા કરવામાં तलवार छरी डंडो બધા હતા। કેટલા વાગે કરવામાં? 9:30 થી 10 વાગ્યાના કેટલા વિશે લોકો હતા? 30-40 લોકો હતા એ લોકો, 30-40 લોકો હતા। क्या कुछ हुआ? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है आप लोगों को? हमने एफआईआर करी है, नाम लिखा दिए है सबके। पुलिस जो भी है वो करेगी, उनकी मरने वाले तपास जो करेगी। सद्दाम मोमिन है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितने साल के बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे 2 लड़कियां हैं उनकी, और एक 1.5-2 साल का लड़का है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की परिवार की, कि न्याय तंत्र से क्या मांग है? बस मांग यही है, उनको सजा है, सजा होवे, बस यही मांग है। कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए। નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયામાં સ્વાગત છે આપનું। કાલ રાત્રે જે રીતના ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી અસામાજિક તત્વો દ્વારા, અને જે રીતે તીક્ષ્ણ ઘા મારવામાં આવ્યા હતા અને સદ્દામ મોમિનને મોતના ઘાટ ઉતાર્યું હતું, તે જ હવે સદ્દામ મોમિન
ની આજે દફનવિધિ માટે તેને સુપુર્દ ખાક કરવા હવે તેના પરિવારના સભ્યો લોકો નીકળી ગયા છે. એક દિવસ અગાઉ આ લોકો જે રીતના એક અગાઉના પણ સીસીટીવી સામે આવ્યા છે કે બંને જે ગેંગ દ્વારા મારામારી કરવામાં આવી હતી અને તેના વળતા જવાબમાં બીજી જે પક્ષો છે, બીજા પક્ષકારો અને ગેંગ તેના દ્વારા તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો અને તે જ હુમલામાં આજે સદ્દામ મોમીનની જે છે ડેથ થઈ છે કાલ રાત્રે અને તેને આજે હવે તેની અંતિમ વિધિ છે જે હવે પરિવારના સભ્યો નીકળી ગયા છે. ખાસ કરીને તમે જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા છે અને ઘણી શોકમય વાતાવરણ છે આખા સરખેજ વિસ્તારની. જો વાત કરીએ 30 વર્ષની ઉંમર ધરાવનાર જે સદ્દામ મોમીન છે આજે હવે લોકોની વચ્ચે નથી. તો જ્યારે કાલે આ ઘટના થઈ તેના પછીની આખી ઘટના છે. શું કહેશો ભાઈ, જે સદ્દામ મોમીન આજે હવે નથી રહ્યા, શું કહેવું? એ અમારા બધા લોકોના ખાસ હતા. એમના સાથે ખબરની શું મિત્ર હતા અમે. એમની સાથે કાલે કંઈ લોકો આવ્યા અને હુમલો કર્યો. એમાં એમનું ઇન્તિકાલ થઈ ગયું છે. નમાઝે જનાજા હમણાં પડી અને કબ્રસ્તાન જઈ રહ્યા છે. શું માંગ છે તમારી? અહીં જે પરિવારને અને અમને બધા લોકોને જે સચ્ચાઈની ન્યાય મળે એ અમને છે, બીજું તો કંઈ નહીં. એમની અલ્લાહ મગફિરત ફરમાવે. ઓકે જી, ચોક્કસથી તેમના મિત્ર અને પરિવારના લોકો છે તેમનાથી પણ વાત કરી. તે લોકો ન્યાયની માંગણી કરી રહ્યા છે. જે હોય મેરોમને ન્યાય મળવો જોઈએ. ન્યાય મળવો જોઈએ. તમામ લોકોનું કેવું છે ન્યાયની ઉમ્મીદ સાથે હવે તેની જે અંતિમ વિધિ છે તેના જનાજાને લઈને નીકળ્યા છે. તેમાં દુઆઓ થઈ રહી છે કે તેના મરહૂમના પરિવાર છે, તેના છોકરાઓ છે, તેમના બાળકો છે, તેમને ન્યાય મળવો જોઈએ અને તેની દુઆની સાથે લોકો હવે નીકળી ગયા છે. ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા છે જે જનાજા છે તેની અંદર. જે હવે તેને જુહાપુરા કબ્રસ્તાન ખાતે લઈ જવામાં આવશે. બીજા કેટલાક શખ્સો છે, શું કહેશો, શું માંગ છે? હવે જે મરનાર વ્યક્તિ છે તો જતો રહ્યો, પરંતુ શોકનું વાતાવરણ છે. લખન को समझ में लखन क्या कहोगे? अब जो मरनार व्यक्ति हो तो मर गया, आप लोग सब दुआएं कर रहे हैं, लेके निकले हैं, क्या मांग है आगे की आपकी? बस हमको सजा होनी चाहिए भाई. 4-5 लोग थे, कोई अदावत नहीं थी भाई. पुलिस का आपको सहकार मिला है, प्रशासन का? हाँ, सब अच्छा है. अच्छी तरह से जांच पड़ताल की हाँ, और आप लोग क्या मांगे विस्तार के अंदर ऐसे असामाजिक तत्वों की? इनको हटा ही देना चाहिए कायम खाते के लिए. अल्लाह रखा ना, सब नुकसान से बहुत यहाँ के मुस्किन ने सब जाहिर में जुगाड़ चलाते मस्तान मस्जिद पे, सब धंधे करते एमडी के. और ऐसा तो था ही नहीं कि कभी सद्दाम को नहीं जानते थे ये लोग? अच्छी तरह ही जानते थे, अच्छी तरह ही जानते थे वो. सद्दाम को तो अच्छी तरह ही जानते थे वो. हाँ, उसके बावजूद भी इसने करा. જી, આ બધા એક જૂટના છે, એક ભાઈ તરીકે આ લોકોના ભાઈબંધ છે, ખાસ ફ્રેન્ડ્સ, મિત્રતા છે. તે લોકોને બહુ દુઃખ છે ઘટનાનું અને તે ગમગીન છે. જે કાલે હતા તમે પણ સાથે હુમલામાં હતા. હા. કહેશો, તમને પણ અહીંયા વાગેલું છે? હા, મને લાગ્યું છે. શું કેવું છે? માંગ શું છે તમારી હવે પ્રશાસન? કંઈ નહીં, પોલીસ પ્રશાસનની આ માંગ છે મારી કે જે થાય પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે પોલીસ પ્રશાસન. સચોટ. હા, બીજું કંઈ નહીં. હા, કેટલી પરિવારમાં શોકમય માહોલ છે હાલ? માહોલ તો ખરાબ જ છે હમણાં, તમે જોઈ જ રહ્યા છો. બીજું બધું જો હમણાં નમાઝ થઈ છે જનાજની, હવે કબ્રસ્તાન જઈએ છીએ. કેટલા વર્ષની ઉંમર હશે આખરે? 34. તેમના બાળકો કેટલા? એમના 2 બાળકો છે, 2 છોકરી છે અને એક નાનો છોકરો છે. જી, ચોક્કસથી તો 2 નાની છોકરીઓ છે ને બાળકો છે. લોકો જોડાયા છે મોટી સંખ્યામાં. અને જો મિનહાજ પાર્કથી જો વાત કરીએ તો કેનાલનો આ રસ્તો છે અને ત્યાંથી હવે આ લોકો આગળની તરફ જુહાપુરા કબ્રસ્તાન તરફ તેમને લઈ જવામાં આવશે. ત્યાં સુપુર્દ ખાક કરવામાં આવશે. ત્યાં તેમની જે જનાજાને છે અંતિમ ઓપ આપવામાં આવશે. તેમના ભાઈઓથી અમે વાત કરીશું, પરંતુ હાલ તે
જનાજામાં છે, કાંધા આપવામાં છે તે લોકો, તેમનાથી પણ અમે વાત કરીશું. ઘણું દુઃખનીય શોકમય વાતાવરણ છે. દરેક લોકોની આંખમાં આંસુ છે. આ જે સદ્દામ મોમિન છે તેની વાત કરીએ તો દરેક સમાજ સમુદાયના લોકોને તેની જે ચાહના હતી, લોકચાહના, તેની જે વાત કરવાનો અંદાજ, લોકો સાથે રહેવાનો અંદાજ, એ જ આ નિશાની આપી રહ્યું છે કે તમામ જનાજામાં હાજર લોકોની આંખમાં આંસુ છે. શું કહેશો ભાઈ, તમે કેટલા વર્ષથી જાણતા હતા અને હવે? હા, અમારે અહીંયા જ રહેતો હતો. છોકરો સારો હતો, સીધો હતો અને બહુ આમ વ્યવસ્થિત હતો. આમ કોઈ ઝઘડાવાળું નહોતો એ માણસ. હવે એક હાદસો થઈ ગયો, શું કરીએ? બરોબર, આવા હાદસા ન થવા જોઈએ. હા, ન થવા જોઈએ. એથી આમ બધા આખા સમાજ, હા, એરિયાનો માહોલ પણ ખરાબ થાય. બરોબર. બીજું તો માંગ છે આગળ આ લોકોની તમામ જોડાયા છે તે લોકો? હવે આગળ માંગ છે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કારણ કે આના બી બાળકો છે, નાના 3 બાળકો છે. સદ્દામના તે પરિવારના, હા, એને ન્યાય મળે. 2 વર્ષનો છોકરો છે. હા, ન્યાય મળવું જોઈએ એમ. બરોબર. જે તમામ, હું કેમેરામેનને કહીશ, તમામ લોકોની આંખોમાં આંસુ છે. તમામ લોકો આજે રડી રહ્યા છે. તેની જે ચાહના હતી સદ્દામની, લોકોમાં જે ચાહના હતી તેને લઈને લોકો ઘણા શોકમય વાતાવરણમાં છે, દુઃખના વાતાવરણમાં છે અને લોકો રડી રહ્યા છે. પણ લોકો આવ્યા છે, તેમનાથી વાત કરી. ભાઈ શું કહેશો? ઘણી લોકચાહના. ખોટું થયું છે, ખોટું થયું છે. લોકોનું એક જ કહેવું છે, ખોટું થયું છે. અને જે વાતાવરણ છે આખું શોકમય વાતાવરણમાં, આખું જે ફેરબદલ થઈ ગયું છે, આખું વાતાવરણ બદલાઈ ગયું છે અને लोग અહીંયા शोकमय वातावरण में जनाजाने लઈને निकले। सद्दाम भाई में बहुत पहले से पहचान था, भाई अच्छे थे। ये लोगों ने धोखे से बड़वों ने मारा है, लेकिन इनकी ताकत नहीं है सामने आ जावे। सद्दाम भाई ने बहुत जनों के लिए अच्छा भी करा है, ये लोगों ने खोटा करा है। हमारा भाई था, ये लोगों ने तो भूल कर डाली है, इनको खबर नहीं है कि कहाँ हाथ डाल दिया है। बाकी जितना बने इतना पुलिस कार्यवाही करे, सज़ा मिलनी चाहिए लोग को, बस वहाँ ये मांगे हैं। हमले के वक्त आप थे वहाँ पे? हाँ। आप वहीं थे? नहीं, मैं वहीं नहीं था। अच्छा, आप? मैं दुकान पे था, फोन आया मेरे। સદ્દામના ચાચા અમારી સાથે જોડાયા છે, તેના અંકલ, તેમનાથી मैं बात करी थी। आपका भतीजा है सद्दाम, कैसे देख रहे हो, कितना दुख है आपको? दुख तो क्या बता सकता हूँ मैं, कलेजा फट रहा है मेरा, तो कलेजा पूरा फट रहा है। अक्षय रात का उजागरा है। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा पे गया था मैं, मेरे को बाद में 12 बजे पता चली मेरे को रात को। मैं आया तो सदमे में हो गया मैं। ગમગીન વાતાવરણમાં છે, લોકો રડી રહ્યા છે। હવે આ તેમના કાકા છે, તે બી પોતાની હાલતને સંભાળી નથી શકતા અને દુઃખમય વાતાવરણમાં છે લોકો। હાલ અહીંથી જો આગળની વાત કરીએ તો મોમિન હાઉસ જે હતું, એ મોમિન હાઉસ આ સદ્દામ મોમિનની એક પ્રોપર્ટી હતી, તેના નામથી ત્યાં મોમિન પાર્લર નામ પાડવામાં આવ્યું છે। અને એ પ્રોપર્ટીમાં જે સદ્દામના અંકલ સદ્દામ બધા સાથે મળીને રહેતા હતા અને કામ કરતા હતા। તેમના ફાધરને જો ખબર ક્યારે આવશે? તેના પપ્પા છે મૈયતમાં છે, આવી ગયા છે, આવી ગયા છે। આ લોકો બધા લુખ્ખા તત્વો છે। આ લોકો જ્યારે ત્યારે આવીને ફતેવાડીમાં ગમે ત્યારે તચ્છરીઓ કાઢીને દારૂ વારૂ પીને બધા સાથે મગજમારીઓ જ કરતા હોય છે અને જેને તેને આવીને મારતા જ હોય છે। આ લોકોનું ત્રાસ વધી જવાથી અમારા ભાઈ સદ્દામે એમ કીધું કે ભાઈ આ બધું સારું લાગતું નથી, તમે લોકો મહેરબાની કરીને આવા ધંધા બંધ કરી દો। આ તમે દારૂ વેચો છો, એમડી વેચો છો ને જ્યારે ત્યારે આવીને લોકોને અહીંયા છરીઓ બતાવીને ધાક ધમકી દઈને પૈસા પડાવી લો છો, એના બહેતર છે ભાઈ તમે તમારા જોવા પર જઈને આવું બધું કરો, આવું સારું નથી લાગતું। આટલું કહેવાથી બસ અમારા ભાઈને આ લોકોએ દાજમાં રાખી કાલ રાતે 25-50 જણા આવીને ટોળાના આખા બધા તલવારો છરીઓ સાથે આવીને બધાએ અમારા ભાઈ ઉપર ઘાતકી હુમલો કરીને અમારા ભાઈને મોત નીચ પામ્યો છે ભાઈ। જે ચોક્કસથી ઘાતકી હુમલો કરવામાં આવ્યો અને મોત નિપજાવવામાં આવ્યું છે તેવું અહીંના તમામ લોકો જે અહીંયા દફનવિધિ થવાની છે એવા સમયે કબ્રસ્તાન લઈ જઈ રહ્યા છે અને લોકો જોડાયા છે। તે તમામ લોકોનું કહેવું છે કે બહુ શોકમય વાતાવરણ છે, દુઃખની ઘટના છે ને તેમને ધોકામાં રાખીને તેમના ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। એ આખું જે જુહાપુરાની વાત કરીએ, જો ફતેવાડી કેનાલ વિસ્તારની જેટલા પણ લોકો અહીંયા છે એ બધા શોકમય વાતાવરણમાં છે। તમામને તેનું દુઃખ છે કે આજે સદ્દામ મોમિન નથી રહ્યો તેમની વચ્ચે અને આજે સદ્દામ મોમિનને આ દુનિયા છોડીને જવું પડ્યું।
એ જે તેમનો ખાસ પરમ મિત્ર સદ્દામ મોમીન હતો ને તેના મિત્રની આંખોમાં આંસુ છે. તેના તમામ મિત્રો રડી રહ્યા છે. વાત કરીશું કે તમામની આંખોમાં આંસુ છે. શું કહેશો ભાઈ? બહુ દુઃખનીય ઘટના છે. તમામ અમે જોયા છે, તમામ લોકોની આંખમાં આંસુ છે. તેની તમામ લોકો શોકમય છે. આ ઇરફાન છે, તેમના જે વાત કરીએ તો ઇરફાનની બહેનની સાથે જ જે સદ્દામની જે પત્ની છે એ ઇરફાનની બહેન છે. આમ જોવા જઈએ તો ઇરફાનના જે બનેવી થાય છે જીજાજી છે સદ્દામ મોમીન. તમામ લોકો દુઃખમાં છે, શોકમય વાતાવરણમાં છે. આખું માહોલ જે છે તમે જોઈ શકો છો. હું કેમેરામેનને અનુરોધ કરીશ કે હવે લોકોથી અમે વાત કરવાનું ટાળી અને તેમને તેમની જે પ્રક્રિયા છે તે પૂર્ણ કરવામાં તે આગળ વધી રહ્યા છે. તેમના જનાજાને લઈને હવે તમે ખાસ કરીને જોઈ શકો છો તમામ લોકોની આંખમાં આંસુ છે. તેમની જે લોકોની અંદર ચાહના હતી તે આજે આ જનાજામાં દેખાઈ રહી છે. તમામ લોકો શોકમાં છે, તમામને દુઃખ છે. ધીરે ધીરે જ્યારે સદ્દામ મોમીનને હવે આગળ વધાવી રહ્યા છે, તેના જનાજાને આગળ લઈ જવામાં આવે છે અને જે ગાડી પડી છે તે આખરી મંજિલ, આખરી સફર જે ગાડી છે તેમાં સદ્દામ મોમીનનું જે પાર્થિવ શરીર છે તે ગાડીમાં લઈ જવામાં આવશે અને પછી ત્યાંથી તેને કબ્રસ્તાન તરફ લઈ જવામાં આવશે. તમામ લોકો, હું કેમેરામેનને કહીશ કે તમામની આંખોમાં આંસુ છે, તમામ રોઈ રહ્યા છે, તમામ ગમગીન છે અને કેટલાક એવા દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે કે ઘણા લોકોની આંખમાં આંસુ છે, રડી રહ્યા છે. તે લોકોને જે ચાહના છે તેની સદ્દામની તે હવે આ ભીડમાં દેખાઈ રહી છે. આ જે અંતિમ વિધિ છે તેની અંદર દેખાઈ રહી છે. લોકો હવે તેના પાર્થિવ શરીરના જે છે સદ્દામના ભાઈ છે જે સજ્જાદ, એ તેમના ભાઈ છે. તેમના પરિવારના લોકો બહુ દુઃખનીય ઘટના છે, બહુ શોકમય છે કે આજે જે સદ્દામ છે હવે આ દુનિયાને છોડીને જતા રહેવાના છે. તમામ લોકોની આંખોમાં આંસુ છે. તમામ જેટલા પણ જે આ અંતિમ વિધિમાં જોડાયા છે એ તમામ લોકો રડી રહ્યા છે. આગે કોઈ શખ્સ એવા નહીં હોય જેમની આંખમાં આંસુ નથી અને એ રડતા ના હોય. તેવા કોઈ દ્રશ્ય નથી જેવાયા કે જે રડતા ના હોય. તેવા સમયે હવે સદ્દામને લઈ જવાઈ રહ્યો છે જુહાપુરા તરફ. આ ગાડી છે જેમાં હવે તેનો પાર્થિવ શરીરને, પાર્થિવ દેહને મૂકીને જુહાપુરા કબ્રસ્તાન તરફ લઈ જવામાં આવશે. જુહાપુરા કબ્રસ્તાન તરફ હવે તેના પાર્થિવ દેહને લઈ જવામાં આવશે. ત્યાં સુપુર્દ ખાક કરવામાં આવશે. આખરી જે દિવસ હતો ત્યાંથી અહીંથી જો 500 મીટર દૂરની વાત કરીએ તો એક મોમીન હાઉસ છે જે સદ્દામ મોમીનની એક પ્રોપર્ટી હતી. ત્યાં એ લોકો પરિવારના લોકો રહેતા હતા. તે વિસ્તારનું નામ મોમીન પાર્લર પણ એ પ્રોપર્ટી અને સદ્દામ મોમીનના પરિવારનું એક નામ છે, તેના નામથી મોમીન પાર્લર નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. આજે સદ્દામ મોમીન નથી રહ્યો અને દુનિયાને છોડીને બધાને અલવિદા કહીને જતા રહ્યા છે. તમામ લોકો દુઃખમાં છે, શોકમાં છે. તમામ લોકોની આંખોમાં આંસુ જોવા મળે છે. તો હવે લોકોની સાથે સાથે એ પણ માંગ છે, અંતિમ યાત્રામાં દુઆઓ પણ કરી. લોકોની માંગ પણ છે કે હવે સદ્દામને ન્યાય મળે. તેની સાથે જે થયું છે તે ખોટું થયું છે. અત્યંત દુઃખનીય ઘટના છે કે 25 થી 30 લોકો આવીને તેના ઉપર હુમલો કરતા હોય તો તેના માટે હવે લોકો, પરિવારના સભ્યો ન્યાયની માંગણી કરી રહ્યા છે અને સચોટ તરીકેથી ન્યાય મળે, તેને સંપૂર્ણ તરીકેથી ન્યાય મળે તેવી તેની અને તેના પરિવારના લોકોની માંગ છે.